नमस्कार। मो नाम धनेश्वर साहू। मु जने अवसरप्राप्त अध्यापक दर्शन अध्यापक। आमे आंबेडकर आलोचना करुले। आंबेडकर आमे किछि आलोचना करिचे एवं यह परवर्ती आलोचना आज आमे करी। आमे जानिछे जे आंबेडकर एकदा ब्रिटिश सरकार पाखरे मंत्री होइथिले। विशेषकर 1940 दशक छत्तीस 37 बेलू भारत सरकार ब्रिटिश सरकार से सब विभिन्न प्रदेश मान सहायता देला। विभिन्न प्रदेश मानकर सहायता आसला। आशा कर जाउथिला खूब अल्प दिन भितर देशर संविधान प्रस्तुत हेबो और भारत एक स्वाधीन राष्ट्र हेबो। किंतु एभली केतन घटना आंतर्जातिक स्तर में घटिला जहाँ भारतर स्वाधीनता को बहु विलंबित कला। 1939 मसीह द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ हल। द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ होला परे आंतर्जातिक स्तर में तथा भारत में अनेक किसी परिवर्तन संगे संगे करने परिवेश सृष्टि है नहीं। तेणु सरकार चाहिए जे विश्वयुद्ध पर भारतीय स्वाधीनता नहीं जहाँ चिंता स्थिर करेंगे। तेरे यही समय 1942 साल रे महात्मा गांधी भारत छाड़ आंदोलन आह्वान देले एवं महात्मा गांधी जिते भारत छाड़ आंदोलन आह्वान देले बाबा साहेब आंबेडकर गांधीजी यही पदक्षेप को आदौ ग्रहण करें ना। से प्रकार गोटे भावधारा आसीथिला जदि द्वितीय विश्वयुद्ध मित्र पक्षर विजय हुए अर्थात इंग्लैंड फ्रांस अमेरिका यही पक्ष जदि जीतते ताहले भारतर अविलंबे स्वाधीनता आसीज। किंतु जदि एक्सिस पावर जर्मनी इटाली जदि एमान जदि जीतते ताहले भारतर स्वाधीनता तो आसब नहीं। ता सहित पृथ्वीर भविष्य बहुत अंधकार आड़ को जीव। मानव जातिर समस्या बहुगुणित हेब। सारा पृथ्वी रे गोटे एकछत्रवाद साम्राज्यवाद तर व्यवस्था आसब। तेणु यही एक घड़ी मुहूर्त भारत ब्रिटिश माने चली जावा भारत आदौ भल नुहे बोली आंबेडकर उपलब्धि है। से दृष्टि से गांधी भारत छाड़ आंदोलन को समर्थन कले नहीं पर एक समालोचक हेले। जने राष्ट्रनीतिज्ञ दृष्टि गोटे समय समय परिस्थिति चिंता रहा उचित। किंतु गांधीजी जिते भारत छाड़ आंदोलन देश में आह्वान देले ताहा एक उपयुक्त समय नुहे बोली आंबेडकर उपलब्धि है। सेते लॉर्ड लिनलिथगो भारतर वाइसराय थांती एवं से चाहिए तांकर जो मंत्री परिषद बा एग्जीक्यूटिव काउंसिल से कहुला कार्यकारिणी परिषद से कार्यकारिणी परिषद बा एग्जीक्यूटिव काउंसिल को से व्यापक करेंगे एवं सही पृष्ठभूमि रे सी कार्यकारिणी परिषद पुनर्गठन कले एवं यही परिप्रेक्षी से बाबा साहेब आंबेडकर को कार्यकारिणी परिषद रे नवापाई चाहिए। सेते बाबा साहेब स्थिर करि पारले नहीं से कार्यकारिणी परिषद रे जोग देबे कि नहीं। तबे जो संगठन थिला से संगठन बैठक पर
ସେଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ସିଏ ଯଦି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ପରିଷଦରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଭାରତର ଭାଇସରାୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ପରିଷଦରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଓ ଦେଶର ଦଳିତ ବର୍ଗ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଆମ୍ବେଦକର ଭାଇସରାୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ପରିଷଦରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ଯାହାକୁ ଏକ ରକମର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ପରାଧୀନ ଭାରତରେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଇଏ ଥିଲା ଇତିହାସର ଏକ ଗୌରବମୟ ଘଟଣା ବା ଏକ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଜଣେ ଦଳିତ ହୋଇ ଦେଶର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ସେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଗତ ଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳ ବମ୍ବେର ଏକ ଶ୍ରମିକ ବସ୍ତିରେ ହିଁ କଟିଥିଲା। ସେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକରି ସେ ଶ୍ରମିକ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ତା ସହିତ ସେ ଯେହେତୁ ଅର୍ଥନୀତିର ଛାତ୍ର ଥିଲେ, ସେ ଅର୍ଥନୀତିରେ MA PhD DLIT କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଚାହିଁଲେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସଭା ସମିତି ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସେ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ତା ସହିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ବିଶେଷ ଆଉ ସେଠାରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟା ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ସେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଥିଲେ। ସେ କୋଇଲା ଖଣିର ଶ୍ରମିକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଲୁଗା କଳର ଶ୍ରମିକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଚିନି କଳର ଶ୍ରମିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଅନେକ ଶ୍ରମିକ କୌଣସି କଳକାରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଶର ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର କେତେକ ବିଚାର ଆସିଲା ଯେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକମାନେ ଆମ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ ଶୋଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହିଳା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଶୋଷଣକୁ କିପରି ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କେତେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଯୋଉ ଶ୍ରମିକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ପଢିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରମିକ ବସ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ପିଲାମାନେ କିପରି ପାଠ ପଢିପାରିବେ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ କିପରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଉଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ, ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟ ଯେତିକି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଯାହା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ଲିନଲିଥ୍ ଗୋ ଯେ ସେତେବେଳର ଭାରତର ଭାଇସରାୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରି ସେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦେଶର ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ହୋଇପାରିବ। ମହିଳା ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେମିତି ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୁଟି ମିଳିବ ସପ୍ତାହରେ, ଉପାର୍ଜିତ ଛୁଟି, ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ଦରମା ପାଇବେ ବା
ମୂଲ୍ୟ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ କାମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଶ୍ରମର ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥିର କରୁଥିଲେ। ଆଗେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର କେତେ ସମୟ କାମ କରିବେ ତାହା ଶ୍ରମିକ ମାନେ ସ୍ଥିର ନ କରିକିରି ତାହା ମାଲିକ ମାନେ କଳକାରଖାନାର ମାଲିକ ମାନେ ସ୍ଥିର କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ 12 ଘଣ୍ଟା ବା 14 ଘଣ୍ଟା ଧରିକିରି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ତାକୁ ଦୃଢ ହେଲେ ଯେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଦିନରେ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କେତେ ଗୁଡିଏ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ସମୟରେ ନେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଯେ ଦଳିତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଚାକିରିରେ କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ ଦେବେ, ସେମାନେ କିପରି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ, ଏଇ ସବୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଭାଷଣ ଦଉଥିଲେ, ସବୁ ସମୟରେ ସେ ସାମାଜିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଅର୍ଥନୈତିକ ସମତା, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ମାନବିକ ଅଧିକାର ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସର୍ବଦା ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦଉଥିଲେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।